39 39 sir. Pulling my kid down in Kulla. That meaning చెప్పినారా no? చెప్పాలి. చెప్పినారు. പുള്ളിന്മായി കീണ്ടാനെ കൊല്ലാവിരക്കനെ വെള്ളിക്കലുണ്ടാനെ കീർത്തனை பாடிக்கோள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கிளம்பிக்க வெள்ளியிருந்து வியாழமுறங்கிட்டு உங்கள் சிலம்பினகால் போதறி கண்ணினாய் குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ್ந்து ಕಲಂದೇಲೋ ಎಂಬಾವಾಯ್. ಚೆಪ್ಪಿಂಡನ್ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಕಾಸುರ ವಧೆ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಕಪಕ್ಷಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಎರಡಾಗಿ ಹರಿದು ಅತಿ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ರಾವಣನ ಶಿರಗಳನ್ನೇ ಚಂಡಾಡ್ದ. ಹಲ್ಲು ಕಡಿದು ಅವನನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ದ. ಅಂತಹ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಶುಕ್ರನು ಉದಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾರವು ಇನ್ನೇನು ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾರ ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆವಾಹನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿಗಳು ಸದೃಶವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಆ ತಂಪಾದ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುವ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಇದು ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುರಸುಂದರಿಯರೆಲ್ಲ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇ ಗೆಳತಿಯೇ, ಹೇಳುವಂತವಳಾಗು. ಇನ್ನು ವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಹಾಡುವಂತವಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ 13ನೇ ಪಾಶುರದ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಪಾಶುರಂ. 14th ಪಾಶುರಂ. ಚಂದ್ರಿಕಾ உங்கள் புழக்கடை. 14th 15th ఈనాడు చేస్తాను. ఓకే, ఉంగళ్ పుഴക്കടை. చంద్రికా. ಸರ್ can I just tell next sir? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಯಾರು? ಮಮತಾ, can you say? వనితా. అందరూ పండుగ సీజన్ లో ఉండారు. మీరేం సార్ మీది క్లాసు ఊరికే ఉత్తుగా. ప్రీతి. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆದ್ಲು. ಡೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದೆ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾಮ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ರು. ಪ್ರೀತಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯ್ತು. ಉಂಗಳ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ. ಚಪ್ಪಂಡ ಅಂದ್ರು ಪುಳಕ್ಕಡೈ. 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 ಪುಳ ಪುಳ ಅಂತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಳ್ಳ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಬರೀ ಎಳ್ಳ, ಪ್ಲೇನ್ ಳ. ಉಂಗಳ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ. ಉಂಗಲ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ. ಉಂಗಲ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ. ಉಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ದು, ಉಂಗಳ್. ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕು. ಉಂಗಳ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ. ಉಂಗಳ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ. ಉಂಗಲ್ ಪುಳಕ್ಕಡೈ.
தோட்டத்து வாவியுள் தோட்டத்து வாவியுள் தோட்டத்து வாவியுள் ಅಲ್ಲುಳ್ಳ ಅಕಾರ ಬರ್ಬೇಕು ವಾವಿಯುಳ್ வா தோட்டத்து வாவியுள் தோட்டத்து வாவியுள் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் உங்கள் புலக்கடை உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் 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 செங்கழு நீர் செங்கழு நீர் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த வாய் நெகிழ்ந்த வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண் ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் చెంగళు నీర్ మరొకసారి చెప్పండా చెంగళు నీర్ செங்கழு நீர் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த வாய் நெகிழ்ந்த வாய் நெகிழ்ந்த 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 செங்கழு செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த செங்கழு ನೆಹಿಲ್ಡು ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ನೆಹಿಲ್ಡು ದು ಇದೆ. నెహిళ్ద చేసుకుండద్దు వద్దు నెహిళ్ది అది హాఫ్ అక్షరము నిల్చుకోవచ్చు దానే చేయండి దు దు ఏమీ వద్దు చెంగళు నీర్ వాయ్ నెహిళ్ద செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண் ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் செங்கல் 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 பொடிக்கூரை 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 வெண்பல் தவத்தவர் வெண்பல் தவத்தவர் வெண்பல் தவத்தவர் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின கான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர்
வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் 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 திருக்கோயில் 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 செங்கிடுவான் ಶೆಂಗುಡುನ ಶಂಗಿಡುನ ಸರ್ ಶೆಂಗಿಡ್ ಶೇಷ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೆಂಗಿಡುವಾನ್ 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 ಪೋಹಿಂಡ್ರಾರ್ ಪೋಹಿನ್ರಾರ್ ಪೋಹಿನ್ರಾರ್ ಸರ್ ಅದು ಚಾನ ಶಾನ ಸರ್ ಅದು చెంగిడువాన్ చెంగిడువాన్ షా చెప్పండా. శంఖము ఊదేకి సన్యాసులంతా పోతా ఉన్నారు, అటువంటి భావము అక్కడ. చెంగిడువాన్ కొన్ని పుస్తకాల్లో పోతందార్ అని ఉంటుంది, కొన్ని చా ఉంది పుస్తకాలు సార్ చెంగిడువాన్ అనేసి ఉంది సార్ మా బుక్కుల్లో అంతా. చావే చెప్పండా, నో ప్రాబ్లం, చావే చెప్పండా. చెంగిడువాన్ పోహిండ్రార్ లేకపోతే పోతందార్. పోతందార్ అని ఉంటుంది, పోహిండ్రార్ అని ఉంటుంది. ఒక్క స్కూల్ ఆఫ్ మెథడ్ లో పోతందార్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ పోహిండ్రారే చెప్పండి. ఏముంది మీ పుస్తకంలో? పోదందార్ అనేసి ఉంది సార్. పోతందార్ ఉందా? పోతందార్ అనేది బ్రాకెట్ వేసుకుని పోహిండ్రార్ అని రాసుకోండి అక్కడ. పోతందార్ వద్దు, పోహిండ్రార్ రెండు చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. పోహిండ్రార్ தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நிகழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கும்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கொழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்குழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். எங்களை 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 முன்னம் 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 எழுப்புவான் 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 வாய்பேசும் 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 எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் எழுப்புவான் வாய்பேசும் எங்களை முனம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் 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 எழுந்திராய் 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 நாணாதாய் 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 நாவுடையாய் நாவுடையாய் ನಾವುಡಯಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಣಾದಾಯ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್,
Put an arrow mark and write Narayana. నాణాద అంటే తమిళ్లో నారాయణ అని నామము. ఎంగళై మున్నం எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் నాణాదాయ్ నాముడయాయ్. ఈ లైన్ లో అంతా నిల్చినే చెప్పాల. ನಂಗಾಯ್ எழுந்திராய் ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡಯಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಂಗಾಯ್ ಸ್ಟಾಪ್, எழுந்திராய் ಸ್ಟಾಪ್, ನಾಣಾದಾಯ್ ಸ್ಟಾಪ್, ನಾವುಡಯಾಯ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದನ್ನ. ಹೇಳಿ. எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய். எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய். ಶಂಗೊಡು ಚಕ್ಕರಂ, శంగొడు చక్కరం, శంగొడు చక్కరం. ఇక్కడ చూడండి, శంఖ చక్రము అనే అర్థము. శంగొడు చక్కరం, ಛಂಗೊಡು ಚಕ್ಕರಂ, ಸಂಗೊಡು సక్కరం. తమిళಲ್ಲಿ ఏం ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ఓకే, అక్కడ ఏముందో సార్ ఇక్కడ చా ఉందే సార్ ఏం చేసేది? చంగొడు చక్కరం, శంగొడు చక్కరం, సంగొడు సక్కరం, సా చా ష ఆల్ ద 3 ఆర్ అలౌడ్. గ్రామర్ లో కాబట్టి మీనింగ్ లో రెండు మిస్టేక్ లేకుండా ఉంటుంది. తమిళ భాష అలాగే. ఓకే, ఏదైనా వేయొచ్చు. సంగొడు చక్కరం, చంగొడు చక్కరం, శంగొడు చక్కరం. చూడండి, ఏమైతేనో అది ఏది రాంగ్ కాదు. అక్కడ ఏముందో అదే చెప్పండి. శంగొడు చక్కరం, శంగొడు చక్కరం, శంగొడు చక్కరం. ఏందుం, ఏందుం, ఏందుం. తడక్కయ్యన్, தடக்கையன், தடக்கையன். பங்கைய கண்ணானை, பங்கைய கண்ணானை, பங்கைய கண்ணானை. பாடேலோர் எம்பாவாய், பாடேலோர் எம்பாவாய், பாடேலோர் எம்பாவாய். சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன், பங்கைய கண்ணானே பாடேலோர் எம்பாவாய். శంగొడు చక్కరం, శంగొడు చక్కరం ఏందు తడకయన్, ఏందుం కయన్. సపరేట్ గా చెప్పండి. ఏందుం తడక్కయ్యన్, ఏందుం తడక్కయన్. శంగొడు చక్కరం ఏందుం తడక్కయన్, பங்கையன்னானை பாடேலோரெம்பாவாய். శంగొడు చక్కరం ఏందుం తడక్కయన్, பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய். உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கடு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண், செங்கல் பொடி கூரை மென்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய். செங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன், பங்கைய கண்ணானே பாடேலோர் எம்பாவாய். உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கொழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த
ஆம்பல்வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எலும்பிராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கூடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய். ஊங்கல் புலக்கடை தோட்டுத்து வாவியுள் செங்குள்ளு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானை పాడేలోరెంబావాయ్. కరెక్ట్ గా చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం ఈజీగా చెప్పాలా ప్రీతి. కష్టం పడకుండా కొంచెం ఈజీ చేసుకొని చెప్పండా. உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானே பாடேலோரெம்பாவாய். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்குழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் போடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்குழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் போடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய். உங்கள் புழக்கடை. ಏ ಸಖಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಹಿತ್ತಲಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆ ನೋಡು, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದಗಡೆಯ ಹಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟ, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ. ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೆಂಪೇರಿದ ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಕೋತಾ ಇವೆ. ಸೌಗಂಧಿಕ ಕೆಂಪೇರಿದ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಳಿವೆ. ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಂಬಿನ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇಕಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? మీ ఇంట వెనకలో ఒక తోటం ఉంది, అక్కడ ఒక పెద్ద బావి ఉంది. ఆ వెల్లో రెడ్ కలర్ గా ఉండే సౌగంధిక పుష్పాలంతా వికసించుతా ఉంది. అదే సమయంలో వైట్ కలర్ గా ఉండే కన్నైదిలే పుష్పం అంతా మళ్ళీ మొగ్గుగా మూసుకుంటా ఉంది. ఏమి ఇది అర్థమో? అంటే మన వెనకటి జన్మల కర్మలంతా పోతా ఉందనే సార్. వెరీ గుడ్. కర్మానుసారము వెనకలో ఏమి చేసిన, వెరీ గుడ్ కస్తూరి మామి, అదే అర్థము. కర్మాలు ఏం చేసిందో బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అది మా వెనకలో ఎలా ఉంది? వాటర్ రిజర్వాయర్ లాగా బావి లాగా ఉంది. మేమే తోడి పెట్టుకున్న బావి తానే అది. ఈ జన్మములో ఏదో కర్మానుసారము నేను కస్తూరి మామిగా పుట్టాను. నా వెనకలో ఏదో కర్మాలు చేశాను, దానికే నా నిర్మల ఆంటీగా పుట్టాను. మరి ఇప్పుడు కూడా ఆ కర్మము నా వెనకలోనే ఉంది. ఇంటి వెనకలో బావి ఉంది, ముందు కాదు. ఉంగళ్ పుഴಕ್ಕಡೈ ತೋಟತ್ತು ಬಾವಿಯುಳ್. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ కర్మాధీనವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ఒక బావి ఉంది. దాంట్లో ఏమో ఆ కర్మానుసారము సంస్కారం వల్ల నాలో జ్ఞానము వికసించి ఉంది. అదే రెడ్ కలర్ పుష్పమైన ఎర్రగా ఉండే పుష్పము. ఎర్రగా తానే అది కలరు, రెడ్ కలర్ అనేది సింధూర వర్ణము. రెడ్ ఆల్వేస్ జ్ఞాన ప్రతీకము అని చెప్పేది. ఓకే, నా లోపల భగవద్ ధ్యాన ప్రతీకంగా ఈ జన్మములో నాకి ఆ కర్మానుసారము చేసిన తోటంలో ఉండే ఆ బావిలో రెడ్ కలర్ పుష్పము వికసిస్తా ఉంది. అదే సమయము వైట్ పుష్పము అనేది నా లోపల ఉండే ఇగ్నోరెన్స్. ఇగ్నోరెన్స్ తెలుగులో ఏం చెప్తారో? అజ్ఞానం. జ్ఞానము. దానికిన్న కరెక్ట్ వర్డ్ ఏమైనా ఉందా ఇగ్నోరెన్స్ కి? మూర్ఖత్వమా? మూర్ఖత్వము. కరెక్ట్, యూర్ రైట్. మూర్ఖత్వము. అజ్ఞానము పోయిస్తుంది, మూర్ఖత్వం పోతుందా? పోతుందా? పోగించుకోవాల. మూర్ఖుడై వర్తిస్తాను అంటే కొన్ని జ్ఞానులు కూడా మూర్ఖుడుగా ఉంటారు కదా నిర్మల ఆంటీ. అజ్ఞాని జ్ఞాని అయి ఉండొచ్చు, మరి మూర్ఖత్వానికి జ్ఞాని అజ్ఞాని వ్యత్యాసం తెలీదు. మూర్ఖుడు మూర్ఖుడే కదా. అజ్ఞాని చెప్తే వింటాడు, మూర్ఖుడు చెప్పినా విండు. జ్ఞాని కూడా చెప్తే వింటాడు. జ్ఞానికి తెలియపోతుంది అన్ని చోట్ల అన్ని. ఒక బాలకుడు చెప్తేనో వినాలా, దాని గురించి ఏమైనా నేర్చుకోనికి ఉంటుంది అని. మూర్ఖుడు వింటాడా? వినరు. సో మూర్ఖత్వము అన్నది ఇగ్నోరెన్స్. నా లోపల ఒక కర్మాధీనంగా నా ఇంటి వెనకలో ఒక బావి తోడిండాను. ఆ బావిలో నేను నా జన్మము ధరించింది ఏంటంటే సంస్కారం ద్వారా రెడ్ కలర్ గా ఉండే సౌగంధిక పుష్పాలు వికసించి ఉంది. అంటే నాలో భగవద్ జ్ఞానము అనేది పెరుగుతుంది, వికసించి ఉంది. అదే సమయమున కన్నైదిలే పుష్పము వైట్ గా ఉండే ఆ వైట్ తావర పుష్పము ఇగ్నోరెన్స్ అనేది అది పోతా ఉంది. ఇంకొకటి ఏమి చెప్పండా? రెడ్ తావరే లేకపోతే సౌగంధిక ಅರಳಿದೆ, ವೈಟ್ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುದುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ఇంకేమి సింబల్ అది? జ్ఞానము, మూర్ఖత్వము. సరే, మరొక సింబల్ సార్ కోరికలు సార్.
ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಸರ್. ಕರ್ಮನೇ ಭಾವಿ ಮತ್ತೆ పుష్పను కర్మనా? కర్మమే భావి. కస్తూరి మామి చెప్పలేదా? చాలా సింపుల్. మరొకటి తెలిసిన జ్ఞానముని మనము ఆస్వాదించడమా? ఇది ఫిలాసఫీయే కాదు, ఇది ప్రాకృతమైన ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మీరు. ఫిలాసఫీయే కాదు ఇది. ఇప్పుడు రెండవ అర్థము ప్రకృతికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఇయ్యండా. పూలు వికసిస్తుంది, ఆ, అది ముడుచుకునింది అంటే లోపలుండే జ్ఞానాన్ని ఇది We are absorbing the ಜ್ಞಾನ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೆಳವಂತೆ. ఫిలాసఫీ కాదు. ఫిలాసఫీ డోంట్ ఆన్సర్ మీ ఫిలాసఫికలీ. ఫిలాసఫికలీ యూ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. మా లోపల ఉండే భగవద్ జ్ఞానము అనేది ఎర్రగా అది వికసనమైతా ఉంది. వైట్ గా ఉండే ಆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ అనేది ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. దట్ ఈస్ ఫిలాసఫీ. కరెక్ట్. ప్రకృతి దత్తమైన ఒక సింబల్ ఇది. ఏం చెప్పంట? అది ఫిలాసఫీ ಬೇಡ ಅಂತೆ. ఫిలాసఫీ ఇరోదే వందో అది చెప్పేశారు. బేడ అనలేదు, ఉండేదే ఒకే ఫిలాసఫీ, అది అయింది. ఇక్కడ ఒకటి వికసించి ఆ ఒకటే కుంభలేదు. వేరే రకాలుగా ఉండే పూలు వికసనం పడింది, మరొక రకాలుగా ఉండే పూలు అదే సమయము కుంభిపోతా ఉంది. ఏమీ తెలియకుండా ఉంది. ఒక్కొక్కరు చెప్పండి. జ్ఞానం వికసిస్తూ ఉంది, అజ్ఞానం ముట్టుకుంటా ఉంది. సార్ సూర్యుడు వికసిస్తున్నాడు, చంద్రుడు అస్తమైనాడు అని. వెరీ గుడ్. ప్రాతకాలము చూపించేది. దానికే ప్రకృతి దత్తమైన ఆన్సర్ ఇయ్యండా, ప్రకృతి దత్తమైన ఆన్సర్ ఇయ్యండా, ప్రాకృతికమైన ఆన్సర్ ఇయ్యండా. ప్రకృతిలో ఏమి? సూర్యుడు ఉదయింపబడతాడు అంటే ఎర్రగా ఉండే ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗಲು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. అదే సమయದಲ್ಲಿ ప్రకృతిదత్తమైన ఆన్సర్ ఏమి? సార్ సూర్యుడు ఉదయించాడు, చంద్రుడు అస్తమించాడు. చంద్రుడు ఉదయిస్తే కన్నైదిల పుష్పలంతా ఉదయిస్తుంది, చంద్రుడు పోతే కన్నైదిల పుష్పం అంతా మూసిపోతుంది. అదే సమయం సూర్య తాపానికి తావర పుష్ప వికసిస్తుంది. సూర్యుడు లేదు అంటే తావర పుష్ಪ ಎಲ್ಲ వెరీ గుడ్. అంటే ఏం సార్? ಅದು ತಾವರ ಜಾತಿ ಪುಷ್ಪಮೇ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ లో ఉంటుంది. ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರ ಜಾತಿ పుష్పమే. కలువ పూలు కాదు మా లిల్లీస్. ఓకే, లిల్లీ. దీంట్లోనే కలువలు అని ఉంటాయి, అవి చంద్రుడితో వికసిస్తాయి. చంద్రుడు పోయినప్పుడు మూసుకుపోతాయి. తామర పూలు అయితే, లోటస్ అయితే సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు వికసిస్తాయి. ఈ కలువ పూలు చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు వికసిస్తాయి. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈಟ್ ತಾವರೆ, ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್, రెడ్ లోటస్, యా పింక్ లోటస్. కలువ పూలు అంటారు సార్, అది కలువ పూలు అంటారు. ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಬದಿನಲ್ಲಿ ಕలుವ పూలు అని. They look like lotus only, but small in size. స్మాల్, కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్, స్మాల్ ఇన్ సైజ్. మరి అది ఇది ఈ గ్రామాంతర ప్రదేశంలో ఇంకేమి, మా గ్రామానికి పోవాలా అప్పుడు కొంచెం నీరు కుంటే అంత ఉంటుంది కదా, అక్కడ తానా వస్తుంది, చూసే బాగుంటుంది. ఎప్పుడు మొట్టమొట్టగానే ఉంటుంది.
అప్పుడంతా చిన్న వయసులో మా అమ్మనందా అడిగేది మేము గాడీలు పోయేటప్పుడు. ఎత్తిన గాడి కట్టుకొని ಹೋಗುವಾಗ. ఇది ఎప్పుడూ ఈ పూలు ఇలాగే ఉంటుందా అని. లేదు సాయంకాలము సూర్యాస్తమనం అయిన తర్వాత వచ్చి చూస్తే బాగా అది వికసించి ఉంటుంది అని మా అమ్మంతా చెప్పేది. అది అలాగే అయితుంది ఆ పూలు. చంద్రుడు వస్తేనే అది వికసించేది. పౌర్ణమికి కరెక్ట్‌గా ఎక్కువ పూలు వస్తుంది. చాలా ఎక్కువ పూలు పౌర్ణమికి కరెక్ట్‌గా వచ్చేస్తుంది అది. మరి ఈ సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడే ఈ ఇది ఏది తామర పుష్ప రేపంతా తెచ్చి పెడతారు కదా మీరు మహాలక్ష్మికి. ఇప్పుడే తెచ్చిండారో ఏమో తెలీదు. ఒక్కొక్క ఇంట్లో అది ఏమి వికసించదు. వీళ్ళే ఇలా చేసి అదేమో కష్టపడి ఇలా పెడితే అది పొయ్ అని ఇలా పోతుంది కిందకి. అందరూ పెట్టారా మీ మీ ఇంట్లో లక్ష్మిని? పెడతా ఉంటారా? పెడతా ಮೇಲ್ ఉన్నాం సార్ ఇంకా. ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಂದಾಗೋಯ್ತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ 3 to 5 ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. 7 o'clock ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ మాకి కలశం లేదు కదా. వ్రతము కలశము అదంతా ఏమీ లేదు కాబట్టి ఉత్తగా లక్ష్మి పెట్టము. చిన్న ఒక నారాయణుడిని పెట్టి జతలో లక్ష్మిని పెట్టి, లక్ష్మి పెద్దగా ఉంది, నారాయణుడు చిన్నగా. మీరంతా నారాయణుడిని పెట్టరు కదా రేపు? ఉత్తగా పెట్టలేదు సార్. కలశం పెడతారు లక్ష్మి ఏమో. లక్ష్మి ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲಸಂ ಬರ್ತಾರಾ పెడతాం సార్. ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಸರ್? ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರಾ ನೀವೇ ಮಾಡೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು వ్రతమా మీకంత? అవును సార్. అందరూ పెడతారో ఏమో రెడ్డీస్ లో. చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ పెడతారు సార్. సొమ్మలంతా వేసి కలశమంతా పెట్టి డబ్బులంతా పెట్టి ఏమేమో చేస్తారు కదా. ఒక్క సమయం నేను చూసింటి ఎవరో రెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లో నోట్లోనే చీర కట్టిండే అమ్మవారికి. అదంతా బాగుండదు, అదేమో వాళ్ళు కట్టినారు. ಆ ಕಳಶಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ಸಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ డబ్బులు ఉండొచ్చు కాబట్టి అలంకారంగా ఉండదు అంతంత చేస్తే. HSR ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ತರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನ ఇలా స్టెప్ గా, దాని మీద లక్ష్మి. నేను పోయేటప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతుని, ఇది ఏమి దుడ్డున పుడికేదా లక్ష్మి పుడికేదా ఏమి కనిపించకుండానే ఉంది. ఒకే నోట్లు బ్యాంక్ లాకర్ లో ఉండినట్లు డబ్బులే ఇలా ఉంది, ప్రదర్శనాత్మకంగా పెట్టారు. ಅದೇ ಅದು ತುಂಬಾ ఎలా ಜನ అంటే ಬಿಂದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ఓ మై గాడ్, అదే రాక అది ప్రదర్శనం అయిపోయింది. ముందరంతా మా వత్తూరులో రెడ్డి వాళ్ళు పిలిచేది మమ్మల్ని. చాలా సింపుల్ గా లక్షణంగా కలశం పెట్టేది అంతే. అది ఎంత బాగుండే ఆ లక్ష్మి చూసేకి. ఈ ఎక్స్ట్రా కై ఫిట్టింగ్స్ అదంతా ఏమీ లేదు. అంగవికలంగా ఏమీ లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో. కొత్త బట్ట, కొత్త చీర, బ్లౌజ్ పీస్ మడిచిపెట్టేదంతే. బాగిన కొడతారా మడిచిపెట్టేది బాక్స్ కాదు, ఒక ట్రేలో నీట్ తోరణ కట్ಬಿಟ್ಟು కలశము అంతే, ముఖవాడము లేదు. ముందంతా అంతే సార్ ఉంటా ఉండింది. ముఖము లేదు. మా అత్తమ్మ వాళ్ళంతా టెంకాయ పైన మొహం గీస్తా ఉండ్రి సార్. సరే, టెంకాయ పైన ఒక పసుపులో ముఖం తీడి బాగా కుంకుమ తిలకం పెట్టి ఎంత లక్షణమా ఉండేది ఆ లక్ష్మి చూసేకి. ఇప్పుడు ఏమేమో చేసి లక్ష్మి అవును ఎలా ఎక్కడుంది అని పుడకాల ఆ డిజైన్ లో. అలా అయిపోయింది. మీరంతా అలంకారం బాగా చేయండి. అదే సమయంలో మనసులో ఉండే భక్తిని ఎక్కడ అర్పణం చేయండి. ఉత్తగా అలంకారం కాదు, భక్తి నుండి చేయండి. అది ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಂది ಅಮ್ಮವಾರ್ಲು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇವು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫುಲ್ಲು ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ఓన్లీ 1 లక్ష్మి విగ్రహ అಷ್ಟೇ, నథింగ్ ఎల్స్. మా అవ్వ చేసేది. ఎవరికి లక్ష్మి వద్దు, అందరికీ కావాలి కదా. లక్ష్మి లేకుండా ఏమీ నడచదు భూమి మీద, దానికి చేయాలా. యాక్చువల్ గా మాకి ఈ పండుగ ఏమి లేదు, ఆండాళ్ పండుగ అంతే. లక్ష్మి పండుగ ఏం లేదు.
మా ఇంట్లో చేస్తాము. పెద్దగా మీలాగా అంతా చేయము. పెట్టి పూజలు చేస్తాం అంతే. ವ್ರತ అంతా మాకు రాదు చేసేకి కూడా. సో ನೋಡಿ ఎదురుచియాగి మీ జ్ఞానమైన ఎర్ర పుష్పము, ఎర్రగా ఉండే ఆ లక్ష్మీ ప్రతీకమైన జ్ఞాన పుష్పము మరి ఆరోగ్యన్స్ పోయింది. అదే సమయమున ప్రాతకాలాన్ని చూపించే ఒక ప్రాకృత సౌందర్యమైన all red pushpas are bloomed and yellow or you can even say white pushpas have been ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ఆ ప్రాతకాల సమయంలో కావి వస్త్రాలని సన్యాసులు ధరించుకొని వాళ్ళ కులదైవతాన్ని కులదేవుడిని మొక్కేకి వాళ్ళు బయలుదేరుతా ఉండారు. అగ్రహారంలో ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರುವಂತಹ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಕುಲದೈವವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಕುಲದೈವವನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಯ వస్త్రము ఏం సూచకము, కావి వస్త్రము ఏం సూచకము? అంత తత్వార్థమే ఇక్కడ. ప్యూరిటీ అండ్ పీస్. ప్యూరిటీ అండ్ పీస్. ఓకే, దెన్ సాఫ్రిన్ వైట్. కొంతమంది సాఫ్రిన్ కలర్ ధరించిపోతున్నారు, అండాళమ్మ వారు చెప్తా ఉన్నారు. కొంతమంది రావే చూడు రావే బయటకు రా, లే చాలు నిద్రలు చాలు, ఇలా పడుకొని ఉన్నావే చూడు, నీ ఇంటి వెనకలోనే ఇటువంటి రకరకాలుగా వర్ణమయంతో వర్ణరజితంగా సౌగంధిక పుష్పము వికసించింది. కన్నా ఇదిలే పుష్పము కూంబిపోయింది. ఇదే సమయంలో ఎంతో మంది సన్యాసులు కొంతమంది వైట్ వస్త్రాలు, కొంతమంది సాఫ్రిన్ వస్త్రాలు ధరించి వాళ్ళ ఇష్టదేవుని లేకపోతే వాళ్ళ కులదైవాన్ని మొక్కేకేని ఆ గుడి గోపురానికి వెళుతున్నారు. అదేమి వైట్ అండ్ సాఫ్రన్? వైట్ అంటే సత్వగుణానికి చిహ్నం సార్. సత్వగుణము. సాఫ్రన్ అంటే రజోగుణంకి. రజోగుణము. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి అనురాధ ఆంటీ. ప్రాపంచిక విషయాలు సన్యాసులంతా వాడేది రజోగుణం ఉందా వాళ్ళకి? నేను ఏమి తప్పు ఏమి కరెక్ట్ చెప్పలేదు, వాళ్ళు చెప్పింది రిపీట్ చేశానంటే. కదా సన్యాసులకు రజోగుణం ఉండకూడదు అని ఏమైనా రూల్ ఉందా? మనుష్యు అంటే ముగుణాలు ఉండేవాడు మనుషుడు. అవును, ప్రతి ఒక్కరికి 3 గుణాలు ఉంటుంది, కానీ సన్యాసులకి ఎక్కువగా సత్వగుణం ఉంటుంది. కరెక్ట్. రజోగుణము కొన్ని విషయాల్లో ధర్మ ప్రచోదకమైతే రజోగుణమే అప్పుడు ప్రాధాన్యమైతుంది. తప్పలేదు కదా. అధర్మాన్ని ఖండించాలా అంటే సన్యాసులకు రజోగుణము ఆవశ్యకత ఉంటుంది కాబట్టి శాంతంగా సత్వంగా ఉంటే వర్కయ్యలేదు. సార్ సన్యాసులు ప్రాపంచిక విషయాలను త్యజించి వైరాగ్యంతో ఉంటారు కాబట్టి కాషాయ వస్త్రాలు ప్రతీక. కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుణాలు రాదు, పీసు ప్రాస్పెరిటీ రాదు, ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతాం. కరెక్ట్ గా చెప్పండి అనురాధ అంటే ఇంకొకసారి. సన్యాసులు ప్రాపంచిక విషయాలను త్యజించి వైరాగ్యం పొందుతారు సార్. అందుకే వాళ్ళు కాషాయ వస్త్రాలు ధరిస్తారు. వైట్ వస్త్రం చెప్పండి. వైట్ వస్త్రము తెలియదు సార్. ఐ డోంట్ నో. ఇది తెలుసున్న వాళ్ళకి అది తెలియదా? ఇది ఎలా ఉంది మ్యాజిక్? వైట్ అంటే ప్యూరిటీ. గుణము కాదు, ప్యూరిటీ కాదు. వైట్ ఈజ్ నాట్ తమోగుణం. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి చెప్తాను. చాలా సౌండ్. అవును అనురాధ అంటే చాలా సౌండ్.
ఇప్పుడు అప్పుడే ఓ సౌండ్. ఓకే, మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ, నేను చెప్తాను. అనురాధ ఆంటీ చెప్పిన ఆన్సరు అర్థం కరెక్టో, నేను అర్థం చెప్పలేదన్నమాట, చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టో, ఇంకా చెప్పకుండేది ఉంది. ఏమి, ఎవరికి సన్యాసులు అని కాదు అనురాధ ఆంటీ, ఇక్కడ ఏం చెప్పాలా అంటే ఎవరికి విరాగము అని ఉంటుందో వాళ్ళంతా కాషాయ వస్త్రులు ధరించి ఉన్నారు. విరాగము అంటే విషయ సుఖాలు, శరీర సంబంధాలు, ఇటువంటి అదే ప్రాధాన్యము అని లేకుండా ఉండేవాళ్ళు. విషయ భోగాలు, శరీర సౌఖ్యాలు, లేకపోతే మా సాంసారిక సంసారానికి సంబంధించిన ఏది వికారాలు వాళ్ళని బాధించదు అనే వాళ్ళు కాషాయ వస్త్రము ధరించి ఉన్నారు. అది సన్యాసి కావాలని కాదు అనురాధ ఆಂಟಿ, మీ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆನಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಷಾಯ ರೇಷ್ಮೆ ಉಟ್ಕೋಬಹುದು కదా, మంచిగా బార్డర్ ఉండే సాఫ్రిన్ కలర్ కి గ్రీన్ కాంబినేషన్, లేకపోతే సాఫ్రిన్ కలర్ కి బ్లాక్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది కదా. ఇటువంటి కాంబినేషన్ లో ఇంకేమైనా నాకు ఐడియా ఉంటే ఇస్తాను, వార్డ్రోబ్ లో లేదు అంటే పోయి పుడుకొని రేపే తీసుకొని వచ్చేయండి షాపింగ్ చేసి. సాఫ్రిన్ కలర్ కి బాటిల్ గ్రీను, సాఫ్రిన్ కలర్ కి మరూను. సార్ చాలు సార్, తిరుపతి చెప్పండి, ఇది ఏమి చీరల కాంబినేషన్ చెప్తా ఉన్నారు. కాషాయము అనేది సన్యాసులకే కాదు, ఎవరో సాంసారిక జీవనం నుండి డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా, వికారము పొందకుండా, సరే రాగద్వేషాలు ఉంటుంది కాబట్టి అది నీ భగవద్ విచారానికి చేర్చేది కాదు, అది ఉంటుంది సపరేట్ గా. మా ఉపాసనం మేం చేస్తాము. ఇప్పుడు మీకంత సుఖ దుఃఖాలు లేదా, ఉంటేను కూడా వారానికి 2 క్లాస్ 3 క్లాస్ ఎలా అటెండ్ అవుతా ఉన్నారు? ఎలా సార్, ఈనాడు నాకు చాలా దుఃఖంగా ఉంది, దానికే నేను రాను. సార్ ఈనాడు నాకు చాలా ఖుషిగా ఉంది, మీరు ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకుంటేనో నేను వస్తాను. ఎప్పుడైనా అలా చెప్తారా? ఆధ్యాత్మిక ఉపాసనము అనేది సపరేటు, మా సుఖ దుఃఖాలు సపరేటు. కరెక్టా? దీనికి అదికి ఎప్పుడూ మిక్స్ అయ్యేలేదు, కన్ఫ్యూజనే లేదు. ఉందా కన్ఫ్యూజన్? అటువంటి డిస్ట్రాక్షన్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండే వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేసేదే సాఫ్రిన్ కలర్. ఓకే, చెప్పండా నిర్మలా ఆంటీ, ఏమో అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? ముఖ్యంగా ఈ ఇదిలో ఉంటే అవన్నీ కూడా కొంచెము తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వము. కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్. తట్టుకొనే, ధరించే, భరించే, అది పోగొట్టుకొని ఇన్ని శక్తులు వచ్చేస్తుంది. ఉత్తగా తట్టుకునే శక్తి కాదు, ధరించేది, భరించేది, మరి ఎలా పోగొట్టుకునేది ఈ అరిష్టాన్ని, అన్ని శక్తులు వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక ధర్మము అనేది ఏ సమయం కానీ మీ లౌకికానికి అది ఇలా పోయి చేరుకోలేదు. కరెక్టా? మీ ఉపాసన మార్గం వచ్చేటప్పుడు మీరాగే ఉంటారు, మీరు ఏమీ అయ్యలేదు. మీ ఇంటిలో మీ విషయాలు చూస్తే అమ్మగా ఉంటారు, వదినగా ఉంటారు, మరి తల్లిగా ఉంటారు, లేకపోతే భార్యగా ఉంటారు, ఎన్నో రకరకాల ఫీలింగ్స్ మీకు ఉండొచ్చు. మరి ఆధ్యాత్మిక ధర్మము అని వస్తే మీరు మీలాగానే ఉంటారు. కలపడం పడకుండా, డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా, వికారము లేకుండా, విరక్తి అంటే డిస్ట్రాక్షన్ మోడ్ అంతే, అది లేకుండా ఉండేవాళ్లే ఈ కషాయ వస్త్రము ధరించిన వాడు. ఇది అనురాధ ఆంటీ ఆన్సర్ చేసింది. కరెక్టా? మరి వైట్ ఎవరో పీస్ అని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు? స్మిత చెప్పిందా లేకపోతే చంద్రిక చెప్పిందా? ఎవరో చెప్పారు. చంద్రిక సార్. పీస్ఫుల్ మైండ్. వైట్ వస్త్రం ఎవరు ధరింపబడతారో ఇక్కడ గుణాలే లేదు, రజోగుణము, తమో గుణము, సత్వగుణము అటువంటి విషయాలే లేదు. మైండ్ ఎప్పుడు కామ్గా ఉండేవాళ్ళు, పీస్ఫుల్ గా ఉండేవాళ్ళు. చంద్రికకి ఆపోజిట్ గా ఉండేవాళ్ళని చంద్రిక అని చెప్పింది కదా.
సార్ గారు ఒక నోట్స్ ఇవ్వలేదు అంటేను టెన్షన్ అయిపోతుంది ಚಂದ್ರಿಕಾకి. మొత్తం ಆಕಾಶమే ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? మరి ಚಂದ್ರಿಕಾకి ಆಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್. ಪೀಸ್‌ಫುಲ್ గా ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಪಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಯಾವ್ದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. From 21 chapter ಇಂದ up to 28 chapter ವರೆಗೂ ಹ್ಮ್. ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. అవును కదా, కరెక్ట్. కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు. మర్చిపోతుంది చంద్రిక, ఫుల్ గా మర్చిపోద్ది. ఇస్తాను. ఓకే సార్. యాక్చువల్లీ మీరిప్పుడు లాస్ట్ లో ఉన్నారు కదా, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కపిలోపాఖ్యానం. Yes ఓకే. sir. సో అది ఫినిష్ అయిన తర్వాత But the ఇస్తా. previous chapters from 21st chapter you need to share the notes sir. ఓకే. ఐ నో యು విల్ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಮೀ. ಇವರು ನಕ್ಷತ್ರೀಕನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರೀಕುಡದಿ ನಕ್ಷತ್ರಂలో ಹುಟ್ಟಿದ వాళ్ళ ಚಂದ್ರ. ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾರ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ಅಂದಿದ್ಕೋ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮುಂದಿಂದಲ್ಲ ఏం తెలుసా అనురాధ ఆంటీ, నా ప్రాబ్లము పొద్దున్నే 2 అవర్, మధ్యాహ్నం 2 అవర్, సాయంకాలం 2 అవర్, రాత్రి 2 అవర్ ఇలా స్పెండ్ చేస్తానా. మా అమ్మ నా మిస్సెస్ బకపక్షిలాగా కాసుకొని ఉంటారు. వస్తాడా, ఇది వస్తాడా, ఏమో చెప్పాలా, ఏమో ఎక్కడో పోవాలా, ఎక్కడో రావాలా, ఏమో సావురదంటే వ్యవహారము. సరే, ఇక్కడ ఈ పీఠాన్ని విడిచిపోతే నేను నేనుగా ఉండను. అంతా మర్చిపోతాను. ఎవరికి ఏం చెప్పింటానో, ఏమి ఇవ్వాలనో ఇస్తాను చెప్పిస్తాను బాగా ఇక్కడ. అక్కడ పోయితే చాలు ఫుల్ మర్చిపోతాను. మళ్ళీ వచ్చే వారంలో ఈ బ్యాచ్‌లో మిమ్మల్ని చూసేటప్పుడే నాకు జ్ఞాపకమే వచ్చేది. ఏమో చెప్పింటి. అంతవరకు రాదు. అదే నా ప్రాబ్లమ్ అయ్యుండేది. ఇస్తాను. ఒక 5, 6 రిమైండర్ ఇయ్యండా, ఆమెటికి నాకే జ్ఞాపకం వస్తుంది, ఇచ్చిస్తాను. పెట్టుకొని నేనేం చేస్తాను చెప్పండా? నేను ఏది నోట్స్ రెఫరెన్స్ చేయను. మీకోసమే రాసిండేది. మర్చిపోతుంది. ఒక్క బ్యాచ్ 2 బ్యాచ్ అయితే అన్ని ಬ್ಯಾಚ್‌లకు ಏದೋ ఒకటి ಇವಾಲ. ಎಪ್ಪಡೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ಗಾರನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬುಧವಾరం బ్యాచ్‌కి ఏదో ప్రామిస్ ఇచ్చింటాను. భానువారం బ్యాచ్‌కి ఏమో ప్రామిస్ ఇచ్చింటాను. ఇస్తాను అని పెద్దగా. వాళ్ళంతా ఇలాగే చెప్పేది. ఇస్తారు అని మీరు చెప్తారు కాబట్టి యూ నెవర్ టర్న్ అప్ అని. 4, 5 టైమ్స్ దే పుట్ ఎ రిమైండర్ మెసేజ్. ఇది ఇవ్వాలా సార్, ఇది ఇవ్వాలా. ఆమెటికే నేను ఇచ్చేది. మర్చిపోతుంది నాకు. ఇది ఇవ్వకూడదు అని ఇంటెన్షన్ కాదు. ఇస్తాను. 21 నుండి 31st చాప్టర్ వరకు నోట్స్ ಇವಾಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಚೆಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಸ್ಮಿತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಿತಾ ಐ ಥಿಂಕ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಸರ್ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೂನಾ? మీకు కూడా ఇవ్వాలి. ನೀವು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಸ್ಮಿತಾ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದೀರಾ, ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. కొట్టేది ఒకటి బాకీ లేక ఇప్పుడు అక్కడే కొడతా ఉంది. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಿತಾ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನನ್ ಪುಸ್ತಕನ. ಎನಿವೆ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾ 1-2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್. ಹಬ್ಬ ಅದ್ ಮಾರನೇ ದಿನವೋ ಅದಕ್ ಮಾರನೇ ದಿನವೋ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
అదే మీ బ్యాచ్‌కి కపిలోపాఖ్యానం ఎప్పుడో చేశాను. వీళ్ళ బ్యాచ్‌కి ఇప్పుడు చేస్తా ఉండాను. అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇంకా అవును చేయలేదా? సార్, కొట్టిల్లా సార్ నోట్స్. తుమ్మి ఒక కాపీ చేసుకుందాం, మన మందులు కాపీ చేసుకుందాము. ఆయనది బ్రహ్మ భాష మాకు అర్థం కాదు. ఆహా! స్మిత అండ్ వనిత ఇద్దరు కూర్చొని అది ఎడిట్ అంతా చేసిస్తారు. తర్వాత ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్ లో పీడిఎఫ్ లో వాళ్ళు మీకంతా పంపుతారు. మీరు ఉత్తుగా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని చాలు. యా, థ్యాంక్స్ స్మిత. నేను వంట వాళ్ళు తెలుగు పంపించేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay. పంపిస్తాం. I will solve this problem. Don't worry. ఈ వైట్ కలర్ అనేది పీస్ గుర్తొస్తుంది. సో కొంతమంది వికారము లేకుండా, కొంతమంది నెమ్మదిగా ఉండే వాళ్ళంతా వాళ్ళ గుడికి వాళ్ళు వెళ్ళి, అంటే ఏం అర్థమో పీస్ఫుల్నెస్ అండ్ ఆల్సో ఇది ఏమి శాంతత్వము, మరి వికారము లేకుండా ఉండే గుణము కూడా. హే సఖీ, హే ఆత్మస్వరూపి అయిన సఖియే. ఎవరు సఖి? మేమంతా సఖిలో. మీకు కూడా అది ఉంది అన్నమాట. ఓకే, అటువంటి గుణాలు ఉండించుకొని లే, కమాన్ గెటప్. వాళ్ళంతా భగవద్ ఆరాధనకి వెళ్ళి భగవద్ ఆరాధన సూచకమైన ಶಂಖಧ್ವನಿలో ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಉన్నారు. ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ, ಜಾಗಟೆ, ಶಂಖ ಈ ರೀತಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಅವರವರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನ ಅವರವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಹೇ ನಾಯಕಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನ ಬೇಗ ಏಳಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆ ಪಾವೈಕಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಇವತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಲೆ ಮಲಗಿದೀಯ. ನಿನ್ನಂತ పెద్దగా బీగత్వి. ఇది ಒಂಥರ ಹೀಯಾಳಿಸೋ ತರ ಆಯ್ತಾ. నిన్నంత పెద్దగా బీగత్వి. నేను పొద్దున్నే నీ జೊತೆలో వచ్చిస్తాను, లేపు నన్ను ఇంకా పండుಕೊಂಡುన్నావా? ಲೇ ಮೇಲೆ ಏಳು. ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ 2 ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಂಖ, ವಿಶಾಲವಾದ ಚಕ್ರ, ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾಗಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯಪಾಣಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರನ್ನ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸೋಣ. ಶಂಗೊಡು ಚಕ್ಕರಂ ಏಂದುಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್. ಅವನ್ ಹೆಂಗಿದಾನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾಗಿ ಇದಾನೆ. ಏಂದುಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್, ಪಂಗಯಕ್ಕಣ್ಣಾನೆ. ಪಂಗಯಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ತಾವರೆಯನ್ನ ಹೋಲುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನು, ಅದ್ವಿತೀಯನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನು ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಕಾರವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿರುವವರು, ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವವರು, ಕರ್ಮಾಧೀನವಾದಂತಹ ಯಾವ ಪಾಶವಶಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನರು ಈಗ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕುಲದೈವವನ್ನ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀ ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೆ. ಏನಂತ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೆ? ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ದ ಟೈಮ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ, ಯು ಆರ್ ಅವೇಕನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ನಿನ್ನೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಬೇಗ ಬಂದು ಏಳ್ಸು, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೀಯಾ. ಏಳು ಮೇಲೆ, ಕಮಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಆ ತಾವರೆಯ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಏಳಿಸು. ನಂತರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅವಯವ ಶೋಭೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர்வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண்
செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்குடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானே மாடேலோர் எம்பாவாய். ಪ್ರೀತಿ పోయింది. ಸಾರಿ ಮಾಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿ குளக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்குழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கும்பினகான் செங்கல் போடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசு எங்கள் முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எலும்பிராய் நானாதாய் நாவுடையாய் சங்கூடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்குழு நீர் ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்குழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். ಎಲ್ಲೇ இளங்கிளியே எல்லே இளம் கிளியே எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ இன்னம் உறங்குதியோ இன்னம் உறங்குதியோ இன்னம் ಅಲ್ಲ இன்னும் உறங்குதியோ இன்னும் உறங்குதியோ இன்னும் ಉರಂಗುದಿಯೋ. ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್? இன்னும் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂ ಕಿಳಿಯೇ இன்னும் உறங்குதியோ. ಎಲ್ಲೇ இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ. ಎಲ್ಲೇ இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ. சில்லென்றலை ஏன் மீன் சில்லென்றலை ஏல் மீன் சில்லென்றலை ஏல் மீன் சில்லென்றலை சில்லென்றலை ஏல் மின் சில்லென்றலை ஏல் மின் ಎಲ್ಲೇ இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ. சில்லென்றலை ஏன் மின் ಎಲ್ಲೇ இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ. சில்லென்றலை ஏல்மின் ಎಲ್ಲೇ இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ. சில்லென்றலை ஏல்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் ಎಲ್ಲೇ இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ. சில்லென்றலை ஏன் மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன்.
எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றிலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றிலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் 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 கட்டுரைகள் 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 பண்டே பண்டே பண்டேயுன் சார் பண்டே 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 உன் 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 வாயரிதும் 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 வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும் வல்லேயுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும் வல்லேயுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏன் மீன் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். வல்லீர்கள் நீங்களே வல்லீர்கள் நீங்களே நீங்களே நானே 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 தானாயிடுக தானாயிடுக தானாயிடுக. வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக. வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக. வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக. எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றளையேன் மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக. எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக. எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும். வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக. ஒல்லை நீ போதாய் ஒல்லை நீ போதாய் ஒல்லை நீ போதாய். உனக்கென்ன வேறுடையை உனக்கென்ன
ಉನಕ್ಕೆನ್ನ ಉಡೈಮೈ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಉಡೈಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೇರುಡಯೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರುಡಯೈ, ವೇರುಡೈ ಯೈ, ವೇರುಡಮೈ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವೇರುಡಯ್ಯೈ. வேருடையை ஒல்லே நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை ஒல்லே நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் 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 போந்தாரோ 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 போந்தார் 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 எண்ணிக்கொள், போந்தெண்ணிக்கொள், ಸಾರಿ போந்தெண்ணிக்கொள். ಪ್ರೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೋಂದೆಣ್ಣಿಕೊಳ್ಳ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಪೋ. எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள். எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள். எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள். வல்லானை 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 கொன்றானை 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 மாத்தாரை 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 மாத்தளிக்க வல்லானை மாத்தளிக்க வல்லானை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோதெம்பாவாய். மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய் மாயனை పాడేలోరెంబావాయ్. మధ్యాహ్నం భోజనం ఎక్కువైందో ఏమో అనురాధ ఆంటీకి, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ಎದ್ದಿರೋ ಸರ್, ಮಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ. ಮಲಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ఎవరు చెప్పింది పనుకోవద్దు అని మిమ్మల్ని? ఎప్పుడంతా ఈవినింగ్ క్లాస్ ఉంటుందో అప్పుడు మీరంతా కొంచెము మధ్యాహ్నము రెస్ట్ చేసి మళ్ళీ రాంట క్లాస్ కి ఫ్రెష్ గా ఉంటారు. లేకపోతే సార్ ఎక్కడ క్లాసు ಯಾವ క్లాస్ ముగుస్తారో అంతనే ఆ ఎండంలోనే ఉంటారు. ఓకే, ఎప్పుడో మీకు ఈ సాయంకాలం 7 to 9 క్లాస్ ఉంటుందో ఆనాడు పర్పస్ గా ఒక 2 hours అయినా ప్లీజ్ స్లీప్ వెల్. కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోతుంది. నిద్రలు రాకుండా ఉంటేనే పర్వాలేదు, ఉత్తుగా పోయి పడుకోండి. అపోరు ఏంటంటే ఫుల్ దినము మీరు 2 hours నిద్రపోతే నోట్స్ అంతా ఎవరు రాస్తారు సార్? ఆనాడు ఒక్కనాడు విడిచిపెట్టండి. ఏనాడు? బుధవారము గురువారము 2 నాళ్ళు అంతే కదా. ఆ 2 నాళ్ళు విడిచిపెట్టండి. అప్పుడు కొంచెం యాక్టివ్ మైండ్ లేకుండా శాంతంగా పోయి పడుకుంటే క్లాస్ లో నెమ్మదిగా కూర్చోవచ్చు. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారో లేదో అది వద్దు. అది ఏమైపోతుందంటే బాడీ టైర్డ్ అయిపోతే యూ కెనాట్ పుల్. మీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు కాబట్టి. సి బాడీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ మెషిన్, ఐ టెల్ యూ. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద బాడీ, నాట్ బాడీ విల్ లిసన్ టు యూ. దానికి ఒక బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ బుధవార గురువార సీ టు దాట్. మంగళవారము ఉంది కదా, మంగళవారము గురువారము, నాట్ బుధవార. మంగళవారము గురువారము వారానికి 2 రోజు నిద్ర లేకుండా ఉంటేనే పర్వాలేదు. కొత్తగా ఒక బ్రేక్ ఇవ్వండి మీ రొటీన్ కి. మా సాయంకాలం అయ్యేటప్పుడు ఆ ఒక 3 to 5 లేకపోతే ఒక 2 to 4, 2 to 5 అటువంటి బ్రేక్ ఇచ్చిస్తే యాక్టివ్ గా ఉంటారు క్లాస్ లో. ఓకే, యాక్టివ్ లేదు అని చెప్పలేదు, ఇంకా క్రిస్ప్ గా అంతా తలెక్కిపోతుంది. ఓకే, ఎల్లే ఇళం కిళియే ఇన్ను మురంగుదియో. చంద్రిక అన్మ్యూట్. ఎల్లే ఇళం కిళియే ఇన్ను మురంగుదియో చిల్లెందళయే மீன் நங்கை மீது போதருகின்றேன்.
வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயுடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை మాయనై పాడేలోరెంబావాయ్. డోంట్ వరీ, ఈ మీనింగ్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను, బర్డన్ చేయను. అట్లీస్ట్ బాగా చెప్పండి. ఓకే సార్, ఇది మాత్రలిక్కానా మాత్తలిక్కానా సార్? మాత్తారై మాత్తళిక్క వల్లానై. మీరు తాని ట్రా చేసుకోమంటారు సార్ లాస్ట్ టైం, ఇప్పుడు దీంట్లో అట్లా లేదా? చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అలాగ కూడా మాత్తారై మాత్తళిక్క వల్లానై, లేకపోతే మాట్రారై మాట్రలిక్క వల్లానై. ఒక్కొక్కసారి ట్రా చేసుకునేది తమిళ్ వాళ్ళకి మాత్రం తెలుస్తుంది కాబట్టి మీకు ఎక్కడ చేసుకోవాలని తెలీదు. దానికి సేఫర్ సైడ్ అప్పుడు ఏముందో అదే చెప్పాడు. అది ఆ ట్రా అనేది ఇంకేం లేదు, ఇంకొక స్లాంగ్ అంతే. ఇప్పుడు మీ ఇది చిత్తూరు విజయవాడ అక్కడ ఒక తెలుగు ఉంటుంది, అదే కాకినాడ అక్కడ పోతే కొంచెం తెలుగు డిఫర్ అవుతుంది. అదే వర్డ్స్ కాబట్టి చెప్పే విధము వేరే అయిపోతుంది కదా. అలా స్లాంగ్ తో మాట్రారై మాట్రడిక్క వల్లానై అనేది కొంతమంది మాత్తారై మాత్తళిక్క వల్లానై మీనింగ్ అదే ఉంటుంది. మీకు ఏది నోట్లో శబ్దము బాగా వస్తుందో అదే పట్టుకోండి మీరు. అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసే ఈజీ అవుతుంది. ಓಕೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನು ಮುರಂಗುದಿಯೋ ಪಿಳ್ಳೆಂಜುಲೈ. ನೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. The others also following you. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂ கிளியே இன்னும் முரங்குதியோ ஷில்லென்றலை ஏழ்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுகா ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேல் ஓரெம்பாவாய். எல்லே இளம் கிளி இன்னும் முரங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுகா ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் ಎಂಬಾವಾಯ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂ கிளியே ಇನ್ನು முரங்குதியோ சில்லென்றழையேன் மீன் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடை எல்லாரும் போந்தார் போந்தெண்ணி எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய். எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் முரங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் மல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன்
இதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய் எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றலை ஏழ்மென் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுகா ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய். ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಸರ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் மாய் நிகழ்ந்த ஆம்பல்வாய் கூமினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னம் எழுப்புமான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானே பாடேலோர் எம்பாவாய் எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றளையேன் மீன் நங்கை நீர் போதுருகின்றே வல்லேயுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை ಮಾಯನೆ ಪಾಡೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್. 2 ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. நிகழ்ந்த 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 என்னை ನೀನು ಅಲ್ಲ ನೇನು ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಹಳ್ದ ನೆಹಳ್ದ ಹಳ್ದ HALNDH ನೆಹಳ್ದ. ಕರೆಕ್ಟ್.
எல்லே இளம் கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றளை ஏன் மின் நங்கை மேற் போதருகின்றேன். ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಮಿತಾ, purposely why I'm not correcting, because the more you put yourself into that, trying nature, you will get it easily. ನಾ ಹೇಳೋದ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ಕೊತೀರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸರ್, ಪಾಡ ಎಲ್ಲೋರೆಂಬಾವಾಯ, పాడే ఎల్లోరంబావాయ, పాడేలో జాయిన్ చేసుకో. ఆమెకి సత్యం చెప్పాలా అంటే, నాకెవరైనా భగవంతుడి విచారానికి ఇంత కష్టమైన చదువు ಅಂದಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಪ್ಪರಾಣೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. యూ పీపుల్ ఆర్ రియలీ గ్రేట్ దాన్ మీ. ఇంత స్ట్రగల్ అయినా సరే విడుచుకుండా అదే ఇంట్రెస్ట్ తోటి అలా ఎలా చేస్తా ఉన్నారో నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. నాకెవరైనా ఇంత భగవద్ విచారము నాకు ఆసక్తి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇటువంటి ఏమో కఠినమైనది ఇచ్చి ఇది చదవండి అంటే మీ జాగంలో నేను ఉండింటే సత్యంగా చెప్తా ఉన్నాను. మీ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ఆశ్చర్య ఆಗುತ್ತೆ. మా అమ్మగారు కూడా చెప్తారు, అది ఏ సంస్కారమో ఎవరికి వస్తుందో తెలియదన్నమాట. ఎవరో ఎక్కడో పెంచారు, ఎక్కడో పుట్టారు, ఇదికి సంబంధమే లేదు ఈ సంస్కారానికి. అటువంటి వాళ్ళు కూడా నోటు తిరగకుండా ఉంది, అయ్యో విడిచిపెట్టాలా, ఎవరికి కావాలా ఇది తలనొప్ప అని చెప్పే ఒక యుగంలో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా మీరు సాధనం చేసి అది రాకుండా అదేమో రాసుకొని కరెక్ట్ చేసుకొని ఇటువంటి సార్ మరొకసారి చెప్పండా సార్, మరొకసారి చెప్పండా సార్ అని ఇంత స్ట్రగల్ చేస్తా ఉండారంటే ఇదంతా దైవ అనుగ్రహం వల్ల కొంత సోల్స్ కి ఇదంతా వచ్చేది. నాకు కూడా రాదు. నేను మీ జాగంలో నేను ఉండింటే అయ్యా పో ఏమి వద్దు అని నేను విడిచిపెట్టేది. సత్యం చెప్తా ఉండాను. ఇది దొరికినారు కదా సార్. మీకు బై బర్త్ వచ్చేసింది, మేము అవస్థలు పడి నేర్చుకుంటాం అంతే. బై బర్త్ వచ్చేది పెద్దది కాదు. అన్ని మనుషులకు టాలెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి టాలెంటే పెద్దది కాదు. టాలెంట్ ని ఎలా ప్రయోగం చేసి ఈ ఒక్క నేషన్ కి ఉపయుక్తంగా ఇవ్వాలా అనేదే పెద్దది. బై బర్త్ వచ్చేస్తే అది ఒక్క పెద్ద ఏమి కాదు. అందరికీ ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ భగవంతుడు చీమలో బ్రహ్మలో అందరికీ టాలెంట్ ఇస్తానే ఉంటారు. నా లాంగ్వేజ్ నా మదర్ టంగ్ తమిళ్ కాబట్టి నాకు వచ్చేది ఏమి పెద్ద రహస్యం లేదు దాంట్లో.
మరి మీరు ఇంత కష్టమైనా సరే ఇది భగవద్ విచారము అని అంత మనసు ఇస్తా ఉన్నారు కదా, అదే వేరే విచారానికి ఇస్తారా మీరు? ఇంత స్ట్రగల్ తీసుకుంటారా? లేదు కదా. అది నాకు తెలుసుకుంటే రియలీ ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ టు దిస్ నిత్యానుసంధానం. ఇది చాలా కష్టము, మా వాళ్ళకే ఇది అర్థం కాదు. అయ్యా పో, ఎవరికి తలనొప్ప, ఏమో వెంట తిరగలేదు, నోటే తిరగలేదు, ఏమి మా వాళ్ళు ఎంతమంది విడిచిపెట్టారు తెలుసా మీకు? చెప్తే సిగ్గైతుంది అంతే, ಸಿಗ್ಗೆ. ಅಯ್ಯ ಯಾರಗ್ ಬೇಕು ಇದು, ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರೋ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ಬೇಕು. చూడండి మా వాళ్ళే విజయశ్రీ మామి మరి యశోద మామి ఆక్షేపం చేసేకి నేను చెప్పలేదు. చూడండి ఎంత వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు వరకు. నాకంతా తెలుసులే అను ఒక్క ఇగ్నోరెన్స్ ఉంది. అడగండి ఒక్క అర్థం, అడగండి యశోద మామిని అడగండి ఒక్క అర్థము పాశురానికి. మీ వాళ్ళకి నాకు గొప్పగా మీరు చెప్పొచ్చు కదా. ఇదంతా దైవానుగ్రహం. ఓన్లీ సమ్ సోల్స్ ఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్. యాక్చువల్లీ యూ పీపుల్ ఆర్ బ్లెస్డ్ దాన్ మీ. నాకు వచ్చి ఏమి పెద్దగా సాహసం లేదు, మీరు రాకుండా సాహసం చేస్తా ఉన్నారు అంటే భగవంతుడికి దగ్గర పోతా ఉన్నారు. వచ్చేం ప్రయోజనం? నాకు దగ్గరకు పోలేదు నేను, ఇంకా మీరు రాకుండానే దగ్గరకు వెళ్తా ఉన్నారు, అదే ప్రయోజనం. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ భక్తి దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్. అందరికీ రాదు ఇది, ఫ్రాంక్ గా చెప్పండి, అందరికీ వస్తున్నా. నాకు బై బర్త్ వచ్చిందంటే నేను ఇదే జన్మములో పుట్టాను, ఇదే జాతిలో పుట్టాను, నాకు వస్తుంది. అదేం పెద్ద మాట చెప్పండి? అదేం పెద్ద మాట కాదు కదా, వస్తుంది. నా ఇంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ తిరుపావై, ఇఫ్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వుడ్ హావ్ ప్రీచ్డ్ రామచరితమానస్ నిరర్గళంగా అవధి భాషలో నాకు వచ్చేది. అదే ఇప్పుడు అవధి భాషలో రామచరితమానస్ నేర్చుకోండా సార్, కొంచెమేనా కష్టమైతే నేనేం చెప్తాను, అయ్యో ఎవరికో వద్దు నాయన, నాకు తెలిసిండే రామాయణం చాలు, నోటే తిరగదు అంటాను. ఎప్పుడైనా మీకలా అంత అనిపించిందా? దాని ఆ ఒక గొప్పమైన క్వాలిటీని నేను నాలో నేర్చుకోవాలా. నేను చెప్పేది మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసేది కాదు, నాలో అది ఉండించుకోవాలా. ఐ హ్యావ్ టు ఇంబైబ్. ఏమైనా కానీ భగవద్ విచారాలు అని వస్తే అలా పట్టుగా పట్టించుకోవాలా. అది మీలో ఉంది. రియలీ గ్రేట్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు ఆ సాహసం చేసేటప్పుడు, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ చేసేటప్పుడు నాకు ಅನಿಪಿస్తుంది ಇವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್. దట్ ఈస్ రియలీ గ్రేట్. నాకు భయమూ లేదు ఇది చెప్పేకి, అయ్యో ఇలా చెప్పిస్తే రేపు వాళ్ళు విడిచిపోతారో అని భయమూ లేదు నాకు. ఏమిటంటే మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఉండేది ఎవరు? నేను కాదు. ఏకో విష్ణుర్ మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః. విష్ణుభూతం పట్టుకొని ఉంది, నేను కాదు. దానికి ఎప్పుడూ విడిచిపోరు. ప్రమాణం చేసి చెప్తాను ఈ తిరుప్పావై మీద, వైకుంఠంలోనూ మేమంతా జతలో తిరుప్పావై చెప్తాం భగవంతుడికి. అది అక్షర సహా నిజము. ఏమంటే ఒక్కరు ముందు ఒక్కరు వెనకలో పోయి అక్కడ అందరూ గ్రూప్ చేసుకొని, సార్ వెడ్నెస్డేనా సాటర్డేనా అని పోటీ వేసుకొని తిరుప్పావై చెప్తాము. కరెక్టా? తిరుపావై డిసెంబర్ 15th నుంచి జనవరి 15th వరకు కదా చెప్పేది. ఆ టైంలో మార్నింగ్ చెప్తారా, ఎప్పుడు చెప్తారు? అదే కలుపుకొని అంతా డిస్కస్ చేద్దాము అంటే చేసి ఒక టైం పెట్టుకుంటాం. బాగుంటుంది. No option. You have to tell in the morning only. Okay, we'll tell you the morning. No problem. It has to be done in the morning only, ka. There's no option. విష్ణు సహస్రనామము 48 నాళ్ళు అంతా ఉంటుంది కదా, మార్నింగ్ అయితే హైగా అయిపోతుంది. మార్నింగే చెప్పాలక విష్ణు సహస్రనామం. అట్లీస్ట్ we could have told in the evening, but not తిరుప్పావై. అవును కదా సార్? చాలా బాగా చేశారు. ఇది కరెక్ట్ గా డిసెంబర్ 16 నుండి జనవరి 14th వరకు అంతే. ఓకే, చేద్దాం. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಕ? ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ చెప్తారా? చెప్తారా? ఓకే ఓకే.
నేను నిద్రపోలేదు అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా సార్, అందుకే చెప్తా. మీరు నిద్రపోయినా సరే నీకు వస్తుంది, నాకు తెలుసు. ఎనివే చెప్పండి, మీకు ఖుషి చెప్పండి. உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்தம் ஆம்பல் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கும்பின கான் செங்கல் புடுக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கெடுவான் போகின்றார். எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். உங்கள் புலக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர்வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கெடுவான் போகின்றார். எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். எல்லே இளங்கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ சிலைன்றலை ஏன்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயிருதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் நாயுடுகா. ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் பொன்னடிக்கொள். வல்லானை கொண்டானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய். எல்லே இளங்களியே இன்னும் உறங்குதியோ சிலையின்றலை ஏன்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயிருதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் நாயுடுகா. ஓலை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் பொந்தணிக்கொள். வல்லானை கொண்டானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை మాయనై పాడేలో రెంబావాయ్. కరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఈ ఎల్లేయడం కిళిగే అర్థము నెక్స్ట్ క్లాసు చెప్తాను. ఓకేనా? కరెక్ట్ గా సరిపాది అయింది, ఇంకా అర్థము ఉంది. ఓకే, సో ఏది టైమింగ్స్ సూక్తమైనది అని నవంబర్ లో డిస్కస్ చేద్దాము, తర్వాత డిసెంబర్ లో పెట్టుకుంటాం. మార్నింగ్ టైమే 5 to 6 5 to 5:30 లేకపోతే 6:30 to 7 అది చూద్దాం. ఓకే, హాఫ్ అన్ అవర్ అంతే. 6:30 అంటే లేట్ అయిపోతుంది కదా సార్, వీళ్ళంతా స్కూల్కి పోయే వాళ్ళు పిల్లలంతా రెడీ అవ్వాలి కదా సార్. నాకేమో 4 to 5 అయితేను ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ధనుర్మాసం నేను చాలా I get up at 3 o'clock. అంటే ఒక్కొక్క రోజుకి ఒక్కొక్క ఇదే చదువుతామా? 31 చదివేది. 31 అంటే ఎలా అంటే 30 చదివి తర్వాత ఆ దినము ఏది పాశురమో అది చదివి మంగళారతి చేసేది. 30 చెప్పిడేది, ఆ దినము ఏది పాశురం ఉంటుందో అది మంగళారతి చేసుకుని ఆ పాశురాలు చెప్పేది. 31 అవుతుంది. మరి ఇది మీరంతా ఏది టైం చేస్తారు? ఆనాడు హాఫ్ అన్ అవరే పట్టింది కదా, మొత్తం తిరుపతి చెప్పారు కదా మీరు, హాఫ్ అన్ అవర్ అయిందో ఏమో. మీది 15 to 20 minutes తిరుపల్లాండు చెప్పాము, దానికే అయింది. తిరుపల్లాండు మీకు కావాలంటే చెప్పొచ్చు, ఆనాడు చేసినట్లు అది కూడా రివైజ్ అయిపోతుంది. వద్దు సార్ ఉత్తుగా తిరుపవే చెప్పండి చాలు, ఇంకేమి వద్దు అంటే మీరంతా ఎలా చెప్తారో అలా. ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళ గురించే ఇది ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళనే అడగండి, వాళ్ళ టైంకి మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాము, అదేం పెద్ద విషయం కాదు అని చెప్పారు వాళ్ళంతా. మీరంతా డిస్కస్ చేసి చంద్రిక షీ ఈస్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, స్మిత ఈస్ హ్యావింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ప్రీతి, ఓకే, వీళ్ళంతా బిడ్డల్ని పంపేది అదంతా ఉంటుంది.
అదంతా మీరు డిస్కస్ చేసి చెప్పండి నాకు ఒక టైం. అందుకే తొందరగా అయిపోతే వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది సార్. దే విల్ నాట్ మిస్. 5 to 6 అంటే పర్వాలేదు, ఎవరికి తొందర అయ్యేలే కదా. 5 5 to o'clock 6 sir, so that they will become free. నేను 5 to 6 ఓకే సార్. ఓకే 5 to 6 అయితే నాకు ఏం తొందర లేదు, ఏమీ అభ్యంతరం లేదు, నేను చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఒక్క 40 minutes పెట్టుకోండా చాలు, ఒక్క అవరు వద్దు. విత్ ఇన్ 40 minutes వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్. అలా మాట్లేదు మరి. చెప్పండి. ప్రతి దినము ఏదో చేపించాల కదా ప్రసాదము, దాన్ని ముందే 1 నెల ముందే చెప్పేయండి, రాసుకుంటాం. అదా నేను చెప్పును, పాపం ఆనాడే అనురాధ అంటే అడిగింది, వాళ్ళు తిట్టి మీరు నువ్వు నీ ప్రసాదం ఊరుకుండు అని చెప్పారు. నేను చెప్పను ఇప్పుడు ప్రసాదం అది ఏం పెడతారో, చాక్లెట్ క్యాడ్బరీస్ పెట్టడా. సార్ నేను చేయను సార్, నా కూతురు అడిగింది, అమ్మ రాసుకొని రా, వాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తారు, రాసుకొని రా, నేను చేస్తాను, నేను చేసి నీకు ఇస్తాను ప్రసాదం అని. సరే చేయమని. ఆ రోజు నన్ను అట్లా తిట్టే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాంట్లో, నా కూతురు అడుక్కునింది. సరే మీరు ఏనాడు క్లాసిక్ మీరు అబ్సెంట్ అవుతారో ఆనాడే చెప్తారు. ఓకే, వాళ్ళకి చెప్తే కాపీ పంపించేస్తారు సార్. చెప్తాను నిర్మలా ఆంటీ, ఏనాడు ఏది చేయాలని చాలా సింపుల్ లో నేను చెప్పిస్తాను. బాగా చేయండా, మంచిగా చేయండా, చాలా సింపుల్ గా, ఏమీ ఎక్కువ లేదు. నేను చెప్తాను, ఒక దినం చెప్తాను, కావాల్సి ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాసే చెప్తాను. అది చేర్చి పెట్టుకోవాలా, మిక్స్ చేసి అంతా పెట్టుకునిడాలా, అదే రోజు నిత్యము అదే యూస్ చేయాలా. మరి ఒక్కొక్క దినము ప్రసాదం డిఫర్ అవుతుంది. పొంగల్ చేసేది ఎలా చేసి పెట్టుకోవాలని నేను చెప్పిస్తాను, నేను కావాల్సి ఉంటే చూపిస్తాను మీకు. ఎవ్రీడే చేయాలేమో, ఆ తలనొప్పి మన వల్ల కాదులే అనుకున్నా సార్. ముందు తిరుపతి అయిపోయింది సార్, మళ్ళీ చెప్తారు ఇంకా డిసెంబర్ లో కదా సార్. ముందు టీచింగ్ అవనియండి, మళ్ళా ప్రసాదం చెప్తాను. లేకపోతే ఒక దినం మా ఇంటికి రాండా, మీ సమక్షంలోనే నేను చేస్తాను, మీ ప్రెజెన్స్ లోనే చూసి అలాగే చేయండి. టేస్ట్ చూసిడండా ఎలా వస్తుంది చూడండి, తర్వాత మీరు అలాగే ಫಾಲೋ చేయవచ్చు. ಅದು ఒక ಬಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ದಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತಗೊಂಡು ఎలా చేయాలా చెప్తానంతే. మొత్తం ప్రాసెస్ నేను చేపిస్తాను, డోంట్ వరీ, ఐ విల్. తిరుపావై చెప్పేది లేకుండా ఇది వేరే. ప్రసాదం ఎలా చేయాలా అని కూడా ఇటువంటి టీచర్ ఎక్కడైనా దొరుకుతారా? నా టీచర్ అంతా ఇదంతా నాకు ఏమీ చెప్పించలేదు. టీచర్ దొరకలేదు సార్ ఎవరున్నా. ప్రసాద భక్తురాల్ని, నేను ప్రసాద భక్తురాల్ని, చేయను కానీ తింటాను. అదే మేము కూడా చేసేది అదే, మీరు చెప్తారు మేము చెప్పము, అది అందరూ చేసేది అదే. ఓకే, ఫినిష్ చేసేదా? ఓకే. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. భగవంతుడికి మీ అనురాగము, మీ ఆత్మమే ప్రసాదమై నిత్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇది దానికిన్నా ఇంకేం కావాలా? భగవంతుడు భోక్తుడై, మీరు భుజిత్వ వస్తువై ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని అనుభవించి ఉండారు కదా, అదే పెద్ద ప్రసాదము. మరి ఇది కావాలా, ఇది ముఖ్యమే, చెప్పిస్తాను. ఓకే, బాయ్.